Hi friends, I am Jay Naik, Assistant Professor, Department of Commerce, SSSS Government First Grade College, Chenigiri. So in previous session we discussed about costing, cost accountancy, then cost accounting and other related topics of cost. Today let us discuss about cost sheet. So here meaning of cost sheet. So cost sheet is a document which provides for the presentation of the estimated detailed cost in respect of a cost cadre or a cost unit. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂದಾಜು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚದ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಚ್ಚದ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 3 columns. One is for particulars, then total cost column, then cost per unit column. So here this cost sheet starts with direct materials. So under direct materials we have to take opening stock of materials. For that add purchases of materials, then deduct closing stock of materials, then we get materials consumed. So generally this section is called as materials consumed section or direct material section. So after direct materials we have to consider direct wages. So direct wages is also called direct labor or direct employee cost. So after that other direct expenses. So expenses which are incurred directly in manufacturing a product, that is taken here. So total of these 3 heads, that is direct materials, direct wages and direct expenses, in total we call that as prime cost. So in order to calculate prime cost we have to add all the 3 heads. After that we have to consider factory overheads. For this we have to add opening stock of work in progress. It is not stock, opening work in progress. If work in progress is there, then that has to be added. After that closing work in progress should be deducted. So after doing this we get works cost. It is also called factory cost. So then we have to consider office or administrative overhead. Then we get cost of production. After getting this cost of production we have to add opening stock of finished goods, then deduct closing stock of finished goods. You can observe here, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ we get cost of sales. After getting cost of sales we have to add net profit. If there is a loss, that has to be deducted. Ultimately we get sales. Okay, so this is the format of cost sheet. So let us consider one simple problem to understand the cost sheet. So problem number 1, prepare a cost sheet from the following data to find out profit and cost per unit. So here raw materials consumed directly given rupees 1,60,000, then direct wages also given rupees 80,000, factory overhead totally given, it is
16,000 rupees. Then office overhead is 10% of factory cost. So office overhead is calculated on the basis of factory cost. Then selling overhead, it is given in amount rupees 12,000. Total units produced during that period is 4,000 units. Then units sold 3,600. That means out of 4,000 units produced, 3,600 units were sold. Selling price rupees 100 per unit. So selling price is also given here. So selling price is 100 per unit. So after that, let us see how to solve the problem. That means the procedure of solving the problem. First, we have to read the problem slowly and analyze it. That means we have to understand what is there in the problem. Then identify different heads of cost. We know there are different heads of cost or different stages of cost that we have to identify. Then calculate unit cost up to cost of production. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ we have to calculate closing stock. So closing stock is calculated like this: units produced minus units sold. ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 3,600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3,600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 3,600 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕೇವಲ 3,600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು. ಅದು 94,560 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದರ ಬ್ರೀಫನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ 1,60,000. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1,60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 80,000 divided by 4,000 units, we get 20 rupees unit cost. So after this we don't have any direct expenses here. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನೇ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 2,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 60 rupees ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 16,000 rupees. ಸೊ 16,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2,56,000 ಆ್ಯಂಡ್ 64 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ 10% ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2,56,000 ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆದರೆ 10%ನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 25,600. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 64 rupeesನ 10% ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 6.40 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಮಗೆ 2,81,600 ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 70.40 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್ 28,160. ಈ 28,160 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ 70.40 ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟು 400 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 28,160. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 70.40. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2,53,440 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ selling overhead is given in the problem itself. So it is 12,000. So 12,000 divided by not 4,000, it is divided by 3,600. So per unit cost is 3.33. So after adding this 12,000 to this 2,53,440, we get 2,65,440. In unit column, unit cost column 73.73. So after this we have to add profit. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರೋದು 3,600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 100 ರುಪೀಸ್. ಸೊ 3,600 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 3,60,000 ಬಂತು. ಈ 3,60,000 ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ 2,65,440 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the difference or balancing figure is profit 94,560. You do same thing in unit cost column also. Like this we have to solve the problem. Okay, so that's all about cost sheet. Let us discuss one more problem in the next session. Thank you.